अल्हम्दुलिल्लाहि खालिक़िल अकवान व मुअल्लिमिल इंसान व खालिक़िश शम्सि वल क़मर वन नज्मु वश्शजरु यसजुदान मौजूदुन बिला मकान ला यजरी अलैहि ज़मान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान नबिय्यिना व हबीबिना व हबीबिर रहमान मुहम्मदिन व अला आलिहि वसहबिहिल किराम अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह इला आखिरिह वक़ाल तआला वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू वक़ाल तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा माइक पे खुद दिए आवाज टानते छे सय्यिदना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू उर्दू ही से करता हूँ, फिर बाद में बंगला की तरफ जाऊंगा इंशाअल्लाह, ठीक है ना? चूंकि बंगला में आपने तकरीर बहुत सुनते हैं आप माशाअल्लाह। पहली बात तो हमारे पास अल्फाज नहीं है, हमारे पास वो जुमले नहीं है कि कैसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि दूसरे अंबिया किराम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह हमें आखिरी नबी का उम्मत बना दे। अल्लाह ताला ने, हमने तो कोई दरख्वास्त भी नहीं की, कोई एप्लीकेशन भी नहीं दिया अल्लाह ताला की बारगाह में, बिना मांगे अल्लाह ताला ने हमें सैयदुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, अफजलुल अंबिया, तमाम नबियों का सरदार, तमाम अंबिया का सरदार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें उम्मत बनाया। आप खुश हैं कि नहीं? अच्छा, फिर मजे की बात यह है कि बहुत सारी किताबें आसमान की हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, सारी किताबों में सबसे अफजल किताब जो है वो कुरान करीम है। किसी ने कोई कह सकेगा कि हमने दुआ मांगी अल्लाह कुरान हमें दे दे?
बगैर मांगे अल्लाह ने आज से 1450 साल कबल अपने महबूब को यह कुरान अजीम दे दिया। और कुरान अजीम एक ऐसी किताब है, वो हमारे जो यहाँ के मकामी भाई बैठे हुए सुने आज के हुजूर की हलो जो उर्दू शुरू করে দিয়েছি আসবো বাংলাতে আসবো পাইছি তো মানে এই এরিয়াতে আমার মধ্যে প্রথমবার আসি নাকি আমি। तो कुरान करीम ऐसी एक किताब है, इधर गौर से सुनो। हम लोग भाई टीचर आदमी है, कुरान बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले हैं। क्लास में एक आदमी डिस्टर्ब देता है तो फिर दिल चाहता है कि बुखारी शरीफ बंद कर दो और क्लास से चले जाओ। कोई बंदा डिस्टर्ब ना करे, गुफ्तगू ना करे। आप ये समझे कि हुजूर सलाम की बातें, हुजूर करीम सलाम की नस्ल से ताल्लुक रखने वाला एक बंदा आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से, वो हुजूर की बातें हमें सुना रहा है। हम गौर से सुनेंगे, हम इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान करीम एक ऐसी किताब है, कुरान करीम एमन एक किताब, आप अगर देखें मोहब्बत की निगाह से तो भी सवाब, और अगर आप अदब से वजू करके टच करें तो भी सवाब, आप तिलावत करें तो भी सवाब, जो बगल में बैठकर सुन रहा है उसे भी सवाब, जो समझ रहा है उसे भी सवाब, और जो नहीं समझ रहा है उसे भी सवाब। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं, দুনিয়াতে কোনো এমন কিতাব পাবেন না টাচ করলে সওয়াব, চুমু দিলে সওয়াব, চোখে রাখলে সওয়াব, মাথায় রাখলে সওয়াব। আরে কোরআন যে কাপড় যে জুজদানে পেঁচে রেখেছেন, ওই জুজদানকে কেন চুমু দিবেন? কারণ আপনার মন বলবে এটা মুসলিম পাড়ার কোন দোকানের কাপড় না, এটা ডেকোরেশনের কোন কাপড় না। এই কাপড়, এই জুজদান, এই গিলাফ কোরআনকে হিফাজতে রেখেছে, কোরআনকে আবর্জনা থেকে, ধুলা থেকে, বালি থেকে দূরে রেখেছে। এই জন্য যদিও দোকান থেকে কাপড় কেনা হয়েছিল, কিন্তু কোরআনের সাথে টাচ থাকার কারণে এটাও সম্মানী হয়ে গেল। চিৎকার করে বলো সুবহানাল্লাহ। এখন এটা সম্মানী হয়ে গেল, এই কাপড়কে চুমু দিলে সওয়াব। আচ্ছা, কোরআনে কারীমের উপর একটা মোটা কাগজ থাকে, ওখানে শুধু লেখা থাকে কোরআনুল করিম বা আল কোরআন আল করিম, বা লেখা থাকে কোরআনুল মজিদ। ওটাতে কিন্তু কোনো আয়াত লেখা থাকে না। কিন্তু আমরা মুসলমানরা ওই মোটা, যেখান থেকে কোরআন শুরু হবে তার পূর্বে যেটা জিলদ বলেন, কভার বলেন, এটাকেও মানুষ সম্মান করে। যদি জিজ্ঞাসা করি এটাকে কেন সম্মান করতেছো, বলে ভিতরের নরম পাতাকে উপরের এই শক্ত পাতা কি করে হিফাজত করে, এই জন্য এটাকেও চুমু দিচ্ছি। तो गौस पाक से मोहब्बत करने वालों, तुम टच हो गौस पाक के साथ। ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों, तुम टच हो ख्वाजा गरीब नवाज के साथ। इमाम आजम से मोहब्बत करने वालों, तुम्हारी निस्बत है इमाम आजम के साथ। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, यौमा नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, কিয়ামতের দিনে আমি প্রত্যেক মানুষকে তার ইমামের সহিত ডাকবো। কি ইয়ৌমা নাদউ, ডাকবো সেদিন আমি। কোন দিন? কিয়ামতের দিন। ইয়ৌমা নাদউ কুল্লা উনাসিন বিইমামিহিম, কিয়ামতের দিনে আমি প্রত্যেক মানুষকে তার ইমামের সাথে ডাকবো। চুয়ানি খানেওয়ালা, তোমাকে চুয়ানির সাথে ডাকা হবে। জুয়া খেলনেওয়ালা, তোমাকে জুয়াখোরের সাথে ডাকা হবে। কি বলে ওটাকে? ওই যে আইপিএল এ যে টাকা লাগায়, কি বলে ওটাকে? না না, আইপিএল হচ্ছে লাগা ওই পার্টি জিতবে, গোল হয়ে বসে যায়। আইপিএল কার? ভারতের। আইপিএল ভারতের। খেলবে
আর তুমি তোমার টাকা বরবাদ করবে। তো কিয়ামতের দিনে মোদির সাথে তোমাকে ডাকা হবে। কিয়ামতের দিনে ওই জালেম অমিত শাহ, ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ কত মুসলমানকে হত্যা করেছে, কত নারী পুরুষকে হত্যা করেছে, গুজরাটের কসাই এই মোদি, তার সাথে তোমাকে উঠানো হবে। আইপিএল এ পয়সা লাগাও। আমি জানি মুসলিম পাড়াতে কোন ধরনের বক্তব্য দিতে হবে। আমি বাইরে থেকে আসি নাই, দিনাজপুর থেকে আসি, ঠিক আছে। যদিও প্রথম মা বোনরা যখন ভাত রান্না করে, আমি আমার মনে আছে, আমি বোধহয় জিন্দগিতে প্রথমবার আসি, আশেপাশে কোনো মসজিদে হয়তো আসি, স্মরণ নাই। তো মা বোনরা যখন ভাত রান্না করে, তো কি করে, ভাত সিদ্ধ হলো কি হলো না, ঢাকনিটা খুলে প্রত্যেকটা টিপে না, ওই 1,00,000 পিস যদি টিপতে টিপতে শুরু করে ফজরের আজান হয়ে যাবে, জোহর থেকে ফজর পর্যন্ত, ঠিক কিনা। एक देखो देखो हुआ कि नहीं, तू हो गया, देखे दूसरा हुआ कि नहीं, हाँ तू भी हो गया, तीसरा देखे हुआ कि नहीं, अरे तू भी हो गया, चौथा। আমার মতো মানুষ যদি থাকে, আরে আম্মা ये क्या कर रही हो, কতগুলো ভাত টিপবে, বলে এটা সিদ্ধ হলো কিনা জানি না, উপরেরটা কেমন, মধ্যেরটা কেমন, নিচেরটা কেমন, বলে আম্মা উপরেরটা যদি সিদ্ধ হয়ে যায় মেঝেরটা আর নিচেরটা সব সিদ্ধ হয়ে যাবে, প্রত্যেকটা ভাত মারার দরকার নাই। মুসলিম পাড়ার ভাইদেরকে দেখে বুঝে যাচ্ছি আমি, अल्लाह के वली के मानने वाले तो जरूर हैं, लेकिन अमल के मैदान में आना पड़ेगा, ठीक कि नहीं। तो अल्लाह ताला इरशाद करছেন यौमा नदउ कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम। अरे যারা তরুণরা ছোড়ে কুরসি নিয়ে, তো দেখলে পলিটিক্যাল কথা বলছি না, বুঝানোর জন্য বলছি, যে কুরসি নিয়ে টানাটানি করলো ও তো বেচারি ভারতে চলে গেছে, ঠিক কি না। তো যারা তরুণরা আছো কুরসি ছাড়ে সামনে চলে আসো, छोड़ दो कुर्सी को, लात मारो यार, मारो पीछे। মুরব্বীরা যারা আছেন ওনাদেরকে কুরসিতে দিয়ে দাও, বলবে যে হুজুর আপনি তো আমাদেরকে কুরসি থেকে নিচে নামায় দিলেন, বলে এখানে নিচে বসবে, আল্লাহ তোমাকে উপরে উঠায় দিবেন, তোমার রিজিকের মধ্যে বরকত হবে, আওলাদের মধ্যে বরকত হবে, সন্তান নেক হবে, কারণ যখন মুরব্বির তাজিম করবে আল্লাহ তোমার সম্মান বাড়িয়ে দেবেন। আর মুরব্বীদের তো এমনি তাজিম আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা রাসূল শিখিয়েছেন, ঠিক কি না। দেখেন এখনো আসতেছে মাশাআল্লাহ। একবার আমি বক্তব্য দিচ্ছিলাম সৈয়দপুর, ওই কি সৈয়দপুরে যে তোমার জিআইপি মোড়, বক্তব্য দিতে দিতে বৃষ্টি, প্রচন্ড বৃষ্টি, আলাদা কনফারেন্স ছিল, তো আমার উপরে স্টেজের উপরে তিরপাল ছিল, আর এখানে ফাঁকা, মানে ফাঁকা না, তিরপাল নাই, কাপড় আছে, তিরপাল নাই। তো পাবলিক যখন পানি পড়তে শুরু করছে, কেউ এভাবে করতেছে, কেউ এভাবে করতেছে, থাকবো না যাবো, আর দাঁড়াও, মাইকম্যানকে বললাম, এই মাইকম্যান শোনো, আমি ভিজবো না, আমার ভাইরা ভিজবে, মাইকটা নিচে কর, আমি ভিজে ভিজে বক্তব্য দেবো, আমার ভাইরা ভিজে ভিজে শুনবে। আর এই পানি যেটা আমাদের শরীরে লাগতেছে, এটা কিয়ামতের দিনে নেকির পাল্লাতে ওজন করা হবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। বলে হুজুর এটা কি নিজের পক্ষ থেকে বলছেন নাকি এটা আপনি কোরআন হাদিসের আলোকে বলছেন? হ্যাঁ ভাই, নিজের পক্ষে একটাও কথা বলবো না নিজের তরফ থেকে। হুজুর করিম রউফ রহিম আলাইহি তাহিয়াতু ওয়াত তাসলিম, আমার आका, আমার मौला, আমার शफाअतेर कांडारी। এই मस्त हो जाओ ना, हुजूर का नाम सुनकर दीवानो मस्त हो जाओ। दुनिया में सबसे प्यारा नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 100 बार कुर्बान कर दूं अपनी जान को, फिर भी इस नाम का हक अदा नहीं होगा, इस नाम का हक अदा नहीं होगा। तुम कहां, हम कहां। हुजूर ने इस नाम के वसीले से तुम्हारे साथ हमारी मोहब्बत हुई। तुम कहां ख्वाजा गरीब नवाज कहां, तुम कहां गौसे पाक कहां, तुम कहां हजरत शाह जलाल कहां, तुम कहां हजरत शाह अली बगदादी कहां, तुम कहां आला हजरत कहां। लेकिन ये एक ऐसा नाम है मोहम्मद अरबी, दूरी को खत्म करके हमें करीब कर दिया है कि नहीं।
ওই কথার দিকে আবার যাই। আজকের বক্তব্য শোনার পরে কেউ যেন আমার কাছে আবার ডেট না চায় যে হুজুর আরেকটা বক্তব্য আপনার রাখতে চাচ্ছি। আমরা আগে মনির আছে, আমরা জেলা স্কুল মাঠে বিশ্ব আন্তর্জাতিক সুন্নি সম্মেলন, জেলা স্কুল মাঠে হজরতে আল্লামা ডক্টর রিদওয়ান আল মাদানী মাদ্দাজুল আলী ওনাকে নিয়ে আসছি। আর তারপরে একটা মাঠ আছে নাকি, স্টেডিয়ামে হয়েছে, কালেক্টরেট মাঠে হয়েছে, ওই সময় পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে হয়েছে। ওই সময় বাচ্চারা যারা, এদের তো হয়তো এদের জন্ম হয়নি, ঠিক আছে না? একজন আমাকে বললেন যে হুজুর ওই সময় আপনাকে যেমন দেখছিলাম এখনো আপনি তেমন আছেন। उस वक्त जैसे देखा था अभी भी वैसे ही है। मैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, अभी तो डायबिटीज वरना और भी वैसे ही देखते। तो यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, কিয়ামতের দিনে আমি প্রত্যেক মানুষকে তার ইমামের সাথে ডাকবো। এ শাহরুখ খানের ভক্তরা, কিয়ামতের দিনে তার সাথে তুমি যাবে। এ সাকিব আল হাসানের ভক্তরা, তোমরা সাকিব আল হাসানের সাথে যাবে, ঠিক না? এ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ, ঠিক আছে না? শুধু এটা না, আল্লাহু আকবার, জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। আসতেছে এখন শবে বারাত, শবে বারাত আসে, বলবে শবে বারাত নাই। কি বলে? শবে বারাত নাই বলে না? হালুয়া রুটি নাই বলে না? শবে বারাত নাই, ইবাদত, এ রাত্রে ইবাদত নাই, বندگی নাই, তিলাওয়াত নাই, নফল নামাজ নাই, কিয়ামুল লাইল নাই, সালাতুত তাসবিহ নাই। আরে তোদের কাছে কিচ্ছু নাই, আমাদের কাছে সব কিছু আছে। চিৎকার করে বলেন সুবহানাল্লাহ। বলবেন হুজুর কোথায় আছে দেখান, আসো আসো। عن علي بن ابي طالب کرم الله تعالی وجهه الكريم। আচ্ছা, আমার ব্যাপারে আমার ভাতিজা আসছে, ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ ফখরুল হুদা রাকিব। আমার ব্যাপারে ফখরুল হুদা রাকিব বেশি জানে নাকি মনির বেশি জানে? জোরে বলেন, কারণ একই সাথে থাকি। আমার জামাতে নামাজ পড়ার ব্যাপারে জানে, আমার ভণ্ডামি, শয়তানি, বদমাশি সব জানে, ঠিক কিনা? আল্লাহ যেন আমাদেরকে ভণ্ডামি, বদমাশি, শয়তানি থেকে দূরে রাখেন। কারণ বর্তমান জামানায় মানুষের দুটা চেহারা, একটা দাড়িওয়ালা আর একটা রাত্রে জুয়াওয়ালা। আমি অনেক মানুষকে দেখছি টুপি লাগায় রাত্রের গাছের নিচে বসে চুয়ানি খাচ্ছে। জোরে বলে নাউযুবিল্লাহ। এরা আবার মৌলভী সাহেবদের বদনামি করে, তরিকত তরিকত বলে, এরা আবার হুজুরদের বদনামি করে, বলে হুজুররা কি জানে, কোরআন হাদিসে ওনারা কি জানে, সবকিছু আমরা জানি। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি জানেন, ভালো কথা, আসেন আপনার জুতাটা আমি উঠাই। একটা কাজ করেন, ঈশা হুজুরের যে মসজিদ আছে ওখানে গিয়ে জুমার নামাজটা একটু পড়াই দিয়ে তো। উনি উমরা থেকে এসে বলে, না এটা থেকে এটা কি পারি, আমি তো সূরা ফাতিহা শুদ্ধ করে পড়তে পারি না, সূরা ইখলাসও আমার জানা নাই, আমি সবাইকে সেজদায় রাখে দিয়ে পালাই যাব। তো বিরোধিতা করার সময় তো অনেক বড় বড় শক্ত শক্ত কথা বলেন। মনে রাখবেন হুজুর সাইয়্যিদি আলা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, নবী করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ইরশাদ করেছেন, আল উলামা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, উলামা হচ্ছেন নবীদের ওয়ারিস। তাহলে হক্কানি আলেমের বিরোধিতা করা নবী পাকের বিরোধিতা করা, ঠিক কি না? আসুন আবার পয়েন্টের দিকে। হ্যাঁ, তো বলে ইবাদত নাই। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে একটি হাদিস, হাদিস শরীফে قال عن علي بن ابي طالب, হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কথা বলবেন না, قال, তিনি বলেন, قال রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহ তাআলার রাসূল, আমাদের রাসূল, প্যারা রাসূল, শ্রেষ্ঠ রাসূল আকা করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন কি, ইযা কানাত লাইলাতুন নিসফ মিন শাবান, जब
शाबान महीना आए और 14 तारीख आए, 14 तारीख गुजरने के बाद जब रात आए, 15वीं रात आए, इज़ा कानत लाइलातुन निस्फि मिन शाबान, है तरुणरा শুনো, যারা বলে শবে বারাত নাই তারা তাদেরকে এই হাদিস দিবে, ইযা কানাত লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান, যখন শাবান মাসের 14 তারিখ দিবাগত রাত আসবে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন, হযরত আলী নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের একজন সদস্য, ঠিক কি না? হযরত আলী নবী করিম, হযরত আলী কে? হযরত আলী হচ্ছেন ওই মহান ব্যক্তি নবীজি যার ব্যাপারে বলেন, আনা মদিনাতুল ইলমি ওয়া আলীউন বাবুহা, আমি হচ্ছি শিক্ষার নগরী, আমি হচ্ছি বিদ্যার নগরী, আলী হচ্ছেন ওটার দরজা। আল্লাহু আকবার, জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। তো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে? যার জন্ম খানা কাবার ভিতরে হয়েছে। হযরত আলী কে? হযরত আলী ওই মহান ব্যক্তি যার বিয়ে হযরত ফাতিমার সাথে প্রস্তাব জিবরিল আমিনকে পাঠিয়ে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা দিলেন, হাবিব আপনার মেয়ের বিয়েটা আলীর সাথে করে দেন। পৃথিবীতে এই বিয়ে ছিল যার প্রস্তাব আল্লাহ দিয়েছেন তার রাসূলকে। চিৎকার করে বলুন সুবহানাল্লাহ। হযরত আলী কে? হযরত আলী হচ্ছেন নবী করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের চাচাতো ভাই। হযরত আলী কে? হযরত আলী খানা কাবায় জন্মগ্রহণ করলেন, চোখ খুলতেছেন না। খানা কাবায় উনার আম্মা খানা কাবার তাওয়াফ করতেছিলেন, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাওয়াফ করতে করতে বাচ্চা প্রসবের ব্যথা হলো, পেইন হলো, তো ওনার শ্বশুর কে বলা হলো, খানা কাবার মুতাওয়াল্লি ছিলেন, খানা কাবার মুতাওয়াল্লি ছিলেন, বলা হলো যে আপনার বৌমা এর সন্তান প্রসবের ব্যথা উঠেছে। বলেন তাই নাকি? এই নাও খানা কাবার চাবি, দরজা খুলে দাও, আমার বৌমাকে ভিতরে নিয়ে যাও। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। বড় বড় বাদশাহ, মুসলিম রাষ্ট্রের বাদশাহরা দরখাস্ত করে, সৌদি আরবের बादशाह थोड़ा अंदर जाने दीजिए ना, जोरे बोलो सुभान अल्लाह, थोड़ा अंदर जाने दीजिए, मेरी ख्वाहिश है, बचपन से ख्वाहिश है कि खाना काबा के अंदर जाकर, खाना काबा के पास में नहीं, अंदर जाकर 2 रकात नमाज पढ़े, अंदर जाने दीजिए ना। আপনি নামাজ পড়ার জন্য যাচ্ছেন, হযরত আলীর আম্মা বাচ্চা প্রসব করার জন্য ভিতরে যাচ্ছেন। আল্লাহু আকবার, জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। হযরত আলীর জন্ম হলো না, হযরত আলীর কথা বলে বলে বাংলাদেশের মানুষকে শিয়া বানানো হচ্ছে। খবরদার, হযরত আলীকে আমরা সম্মান করি, কিন্তু মনে রাখবেন হযরত আলীর পূর্বে যিনি বড় সম্মানের অধিকারী, ওনার নাম হচ্ছে হযরত ওসমান। ওনার পূর্বে যিনি আছেন ওনার নাম হচ্ছে হযরত ওমর। তার পূর্বে যিনি আছেন ওনার নাম হচ্ছে হযরত আবু বকর সিদ্দিক। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আউয়াল নাম্বার কে? জোরে হযরত সিদ্দিক আকবর। আউয়াল কোন? 2 হাত তুলে বলেন আউয়াল কোন? সানি কোন? उमर फारूक। सानी कौन? और तीसरे नंबर कौन? हजरत उस्मान। चौथे नंबर कौन? हजरत अली। चौथे नंबर कौन? हजरत अली। ये तरतीब हमें सहाबा से मिला है।